कार्ल मार्क्स को आम लास्ट यूनिट 4 आज आम पढ़ा आम लास्ट क्लास रे कार्ल मार्क्स प्रथम क्लास रे तांको जीवनी एवं तांकर किछि गुरुत्वपूर्ण लेख एवं सेकेंड क्लास ता सहित डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म डिस्कस करथिले। सेकेंड क्लास रे हमें कार्ल मार्क्स करो किछि जार्गन्स बा कीवर्ड्स ता सहित हमें हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म आज थ्योरी डिस्कस करथिले। आज रो क्लास रे हमें कार्ल मार्क्स करो क्लास एवं क्लास स्ट्रगल थ्योरी एवं कार्ल मार्क्स को लेके होइथिबा समालोचना मान डिस्कस करिबा। तो क्लास स्ट्रगल बा श्रेणी संघर्ष बुझिबा पूर्व कालीर लास्ट क्लास रो किछि रिकैप म करिया को चाहूची जोटा कि श्रेणी संघर्ष सहित अंगांगी भाबे जड़ित। प्रथम तो हमको बुझिया को पड़िबो कि क्लास कोन आउ थरे कहि रखिया को चाहूची। क्लास इज द ग्रुप ऑफ पीपल शेयरिंग सिमिलर रिलेशनशिप विथ द फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन जोटा हम लास्ट क्लास रे डिस्कस करथिले। एठारे फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन मध्य रे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आसे जो गुडा की टूल्स टेक्निक्स मशीन्स सब को बुझाई थाए जोटा को लीगली जने किनि परिबो यार ओनर गोटे ग्रुप थांती जहा को हमें मोस्टली सब सोसाइटी रे हाफ्स बोली कहि थाउ एवं ता छडा आउ एक ग्रुप थांती जो माने कि लेबर फोर्स निजर श्रम दान करि थांती फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन को ताको हमें हाफ नॉट्स बोली कहि थाउ। तो मार्क्स को मतरे मुख्यतः समाज रे एही दुईटी क्लास अछंती ता छडा से अन्य एक क्लास पीटी बुर्जुआ विषय रे मध्ये डिस्कस करचंती आ जोटा कि समाज रो मिडिल क्लास हमें परवर्ती समय रे आज रो डिस्कशन रे सेठा को आसीबा। तो क्लास रो अर्थ हमें डिस्कशन करले क्लास इज ए ग्रुप ऑफ पीपल शेयरिंग सिमिलर रिलेशनशिप विथ द फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन। हाफ्स एंड हाफ नॉट्स हमें डिस्कस करले। जदि हमें प्रीवियस सोसाइटी रे देखिबा फ्यूडल सोसाइटी रे अंत बेले एवं कैपिटलिस्ट सोसाइटी रो अभ्युदय समय रे एक क्षुद्र क्लास स्ट्रगल देखा जाय थाए। एही क्लास स्ट्रगल को मार्क्स माइनर क्लास स्ट्रगल बोली कहिसंती। हारालंबस तांको बुक रे एही क्लास स्ट्रगल विषय रे एक विस्तीर्ण वृत्तांत जणाइछंती जहा हमें एठारे डिस्कस करिबा। जेतो बेले फ्यूडल सोसाइटी रो शेष समय होई थाए से समय रे धीरे धीरे फ्यूडल लॉर्ड्स माने से माने कंटिन्यूइंग बा एक्जिस्टिंग हाफ्स थांती एवं तार अंत समय रे कैपिटलिस्ट सोसाइटी रो धीरे धीरे अभ्युदय होई थाए एवं एठारे बुर्जुआ माने इमर्जिंग हाफ्स थांती बा बुर्जुआ मानक समय आरंभ होताए फ्यूडल लॉर्ड मानक समय शेष होताए। से समय रे अर्थनीति उपरे कंट्रोल को लेकी समाज रे एक माइनर क्लास स्ट्रगल देखा जाय थाए एवं एही क्लास स्ट्रगल हाफ्स वर्सेस हाफ्स बा दुईटी हाफ्स मानक मध्य रे देखा जाय थाए। एही स्ट्रगल रे कैपिटलिस्ट माने फ्यूडल लॉर्ड्स मानक सहज रे मात देई पार थांती। तार कारण होची जेमति काली हम डिस्कस करथिले प्रथमतः स्टेट बा सरकार कैपिटलिस्ट मानक समर्थन करथाय फ्यूडल लॉर्ड मानक समर्थन करि न थाए। तार कारण फ्यूडल लॉर्ड्स माने सरकार को प्रति बा स्टेट प्रति एक विपद सृष्टि करथांती। एक स्टेट हैज ए इनहेरिटेंट फियर टुवर्ड्स द फ्यूडल सोसाइटी बिकॉज फ्यूडल लॉर्ड्स हैव बोथ इकोनॉमिक एज वेल एज पॉलिटिकल पावर। सेमानक राजनैतिक तथा अर्थनैतिक उभय पावर रही थाए सेति पई स्टेट सेमानक निजर शत्रु भाबरे विवेचना करी केवल अर्थनैतिक स्फीयर रे निजको अभिवृद्धि करूथला कैपिटलिस्ट मानकु सपोर्ट करि थाए। एवं द्वितीयतः एठारे वर्कर्स बा हाफ नॉट्स मानकु नेकी संघर्ष होई थाए। प्रत्येक इकोनॉमिक एक्टिविटी बा अर्थनैतिक संरचना पई वर्कर मानकर नित्यांत आवश्यकता रही जो माने कि लेबर फोर्स रे कंट्रीब्यूट करिवे। तो वर्कर्स माने एही समय रे मोस्टली हर सर्व्स भाबरे फ्यूडल लॉर्ड मानक पाखरे लैंड रे एग्रीकल्चर एडवांस एग्रीकल्चर रे काम करथांती किंतु इंडस्ट्री को परिचालन करबा पई कैपिटलिस्ट मानकु एही सर्व मानकर आवश्यकता रही थाए। एही आवश्यकतार पूरण पई से माने
सर्फ मानक एक फॉल्स प्रोपागेंडा प्रोवाइड करथांती। फॉल्स प्रोपागेंडार अर्थ एक मिथ्या प्रचार कहि परिबा आमे ओडिया रे। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ଏକ ସୁନେଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି ସର୍ପ ମାନଙ୍କୁ। ପ୍ରଥମତଃ ସର୍ପ ମାନେ ଆମେ ଯେମିତି ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସରେ ଡିସ୍କସ୍ କରିଥିଲେ, ଫ୍ୟୁଡାଲ ମୋଡ ଅଫ ପ୍ରଡକ୍ସନରେ ସର୍ପ ମାନେ ଜମି ସହିତ ବା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସହିତ ଆଟାଚ୍ ଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରଲୋଭନ ଦିଆଯାଏ କି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରିବେ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ସେମାନେ ଫ୍ରି ଲେବର ହେବେ, ମାନେ ଯୋଉଦିନ ଯୋଉ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଇଚ୍ଛା ସେମାନେ ସେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ସିଫ୍ଟ କରିପାରିବେ, ସୁଇଚ୍ କରିପାରିବେ। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ଆଜି ଜଣେ ମାଇନିଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରୁଛି, ଧର ତାକୁ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଆଉ ସେଠି ଭଲ ଲାଗୁନି, ତାହେଲେ ସିଏ ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଅନ୍ୟ ଏକ ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଯୋଉଟା ଆମର पेपर मिल इंडस्ट्री कि सुगर इंडस्ट्री रे जाइए काम करिपर। तो ये जो फ्री लेबर मूवमेंट एटा सर्फ मान को एक काइंड ऑफ फ्रीडम रो अनुभव दे थाए, एक स्वाधीनता रो अनुभव दे थाए। से माने प्रेफर करि थांती अर्बन एरिया आसिकी वर्कर हिसाब रे बा प्रोलेटरिएट हिसाब रे काम करिबा पय। द्वितीयतः अर्बन अमेनिटीज बा सुविधा सुजोग सहरांचल रे रहिथिबा सुविधा सुजोग पय से माने ग्रामांचल रो सहरांचल को स्थानांतरित बा माइग्रेशन करिबा पय विचार करिथांती। तो एही परी फॉल्स को काहे कि फॉल्स प्रोपागेंडा को जाउथला हमें आपको डिस्कस करिबा। तो सेति पय धीरे धीरे फ्यूडल सोसाइटी रो अंत घटी थाए एवं कैपिटलिस्ट सोसाइटी एमर्ज करि थाए। कैपिटलिस्ट सोसाइटी रे होछबा स्ट्रगल विषय रे कार्ल मार्क्स डिटेल रे डिस्कस करछंती। मार्क्स तांकर सबठारु प्रसिद्ध पुस्तक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो रे डिस्क्राइब करिछंती। प्रथम लाइन रे लिखिछंती कि द हिस्ट्री ऑफ ऑल हिथर टू एक्जिस्टिंग सोसाइटी इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। यार अर्थ आज पर्यंत समाज रे आज पर्यंत इतिहास रे रहिथिबा समस्त प्रकार रो समाज रो इतिहास हेउची श्रेणी संग्राम बा क्लास स्ट्रगल रो इतिहास। मार्क्स को मतरे आदिम कालरू जेबेठारू हिस्ट्री अगेन एठी म कहि रखिया को चाहे एही हिस्ट्री से प्रिमिटिव कम्युनिज्म को काउंट करू नाहंती ना एंशिएंट सोसाइटी मिडिएवल सोसाइटी सब समय रे हमें देखि परिबा कि समाज रे गोटे वर्ग बा गोटे श्रेणी बा गोटे क्लास आ गोटे क्लास ऊपर निजर प्रभुत्व विस्तार करि आसी। प्रथमतः एंशिएंट सोसाइटी रे हमें देखिबा कि मास्टर माने बा मालिक माने कृतदास बा स्लेव मानक ऊपर प्रभुत्व विस्तार करितांती। तापर फ्यूडल सोसाइटी रे हमें देखिबा जमीदार बा लैंडलॉर्ड माने सर्फ मानक ऊपर निजर प्रभुत्व विस्तार करथांती। एवं जतबेले आमे कैपिटलिस्ट सोसाइटी रे आसी पहुंचीबा सेठारे आमे एही बुर्जुआ एवं प्रोलेटरिएट बा पूंजीपति एवं सर्वहरा मानक मध्यरे समान प्रकार संपर्क देखि परिबा। एठारे मध्य पूंजीपति माने सर्वहरा मानकु शोषण करिथांती। तो एही क्लास स्ट्रगल रो विभिन्न स्टेजेस रहिछि। मार्क्स प्रथमतः हमें देखिबा प्रथम स्टेज को मार्क्स निजर लेखारे निजर राइटिंग्स रे होमोजेनाइजेशन बोली डिस्क्राइब करछंती। होमोजेनाइजेशन यार ओडिया रे अर्थ हेउची एककीकरण। एठारे काहा को एककीकरण करा जाए एही प्रोसेस रे हमें देखि थाउ कि जो सब प्रोलेटरिएट माने निजर पुराना परिचय को छाड़ी की विभिन्न जोग्राफिकल लोकेशन रु विभिन्न प्रकार ऑक्युपेशन रु विभिन्न निजर सोशल किनशिप रिलेशनशिप ज्ञाति संपर्क कुटुंब एमान को छाड़ी सहरांचल रे आसी निजर एक नूतन परिचय प्रोलेटरिएट हिसाब रे सृष्टि करिथांती। सेमाने सेमानकर बाकी सब परिचय पछरे पड़ी जाई थाए एवं सेमाने निजको एक श्रमिक श्रेणी बा एक सर्वहरा श्रेणी भाव रे देखिथांती। तो एही प्रोसेस को मार्क्स होमोजेनाइजेशन ओडिया रे हमें ताको एककीकरण बोली कहि परिबा। एही प्रोसेस मध्यरे सेमानकर एक नूतन परिचय सृष्टि हुए जहा कि सेमानको होमोजेनाइज करि थाए बा एकीभूत करि थाए। निजर पुराना परिचय निजर समस्त प्रकार रो कार्य रहिथिबा अटैचमेंट को सेमाने त्याग करी सहरांचल रे नूतन भाव रे जीवन एक श्रमिक भाव रे आरंभ करिथांती। एही प्रोसेस को मार्क्स
ହୋମୋଜେନାଇଜେସନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ହୋମୋଜେନାଇଜେସନ ଯେତେବେଳେ ୱାର୍କର ମାନେ ହୋମୋଜେନାଇଜ ହେଇଯାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଏଇଠାରେ ମାର୍କସ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଗ୍ରୁପ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ହାଫ୍ସ ଏବଂ ହାଫ୍ ନଟ୍ସ, ଯୋଉଟା କି ଆମେ କହିଲେ ବୁର୍ଜୁଆ ଏବଂ ପ୍ରୋଲିଟୋରିଏଟ। ମାର୍କସଙ୍କ ମତରେ ଏହି ଦୁଇଟି ମାନେ ଯୋଉ ଶ୍ରେଣୀ ରହିଛି ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସମାଜରେ ଏକ ଅନ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀ ରହିଥାଏ ଯାହାକୁ କି ଆମେ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଗ ବୋଲି କହିଥାଉ। ମାର୍କସଙ୍କ ଭାଷାରେ ତାକୁ ପିଟି ବୁର୍ଜୁଆ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ବର୍ଗଟି ବହୁତ ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ। ଏହି ବର୍ଗ ସମାଜରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଛୋଟ ମୋଟ କାମ କରିଥାଏ ଯୋଉଥିରେ କି ସେମାନେ ୱାର୍କର ହିସାବରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରୁନଥାନ୍ତି, ନା କି ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଓନ୍ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଶିକ୍ଷକ କିମ୍ବା ଛୋଟ ଦୋକାନୀ, ଏମାନେ ସବୁ ପିଟି ବୁର୍ଜୁଆ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆସନ୍ତି। କାର୍ପେଣ୍ଟର, ଏକ ବଢ଼େଇର ନିଜର ଛୋଟ ଦୋକାନ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତା ପାଖରେ କେହି କାମ କରୁନାହାନ୍ତି ବା ସେ କାହାକୁ ଶୋଷଣ କରୁନି, ନିଜେ ହିଁ କାମ କରୁଛି, ନା ସିଏ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ୱାର୍କରରେ ଯାଉଛି ନା ସେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଓନରରେ ଯାଉଛି। ତ ତାକୁ ମାର୍କସଙ୍କ ଭାଷାରେ ପିଟି ବୁର୍ଜୁଆ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟମ ଶ୍ରେଣୀ ଭାବରେ ମାର୍କସ ନିଜର ଲେଖାରେ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍କସଙ୍କ ମତରେ ଯେତେବେଳେ ସୋସାଇଟି ହୋମୋଜେନାଇଜ ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୋଲାରାଇଜେସନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ପୋଲାରାଇଜେସନକୁ ମାର୍କସ ନିଜ ଭାଷାରେ ଧ୍ରୁବୀକରଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଧ୍ରୁବୀକରଣର ଅର୍ଥ ଏହି ଷ୍ଟେଜରେ ପୁଞ୍ଜିପତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କମ୍ପିଟିସନ, ପ୍ରଫିଟ୍ ମେକିଂକୁ ନେଇକି କମ୍ପିଟିସନ ଅଧିକ ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କମ୍ପିଟିସନ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ଛୋଟ ୱାର୍କର ମାନେ ରହିଥାନ୍ତି, ପିଟି ବୁର୍ଜୁଆ ମାନେ ରହିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମାଜରେ ଏହି ପ୍ରକାରର ଶୋଷଣ, ଏହି ପ୍ରକାରର ଧ୍ରୁବୀକରଣକୁ ସହି ପାରିନଥାନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ ପ୍ରୋଲିଟୋରିଏଟ ଷ୍ଟେଜକୁ ରିଡ୍ୟୁସ୍ ହେଇଯାନ୍ତି। ଆମେ ଏକ ଉଦାହରଣ ନେଇକି ପୁରୁଣା ଉଦାହରଣ ନେବା, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବଢ଼େଇ କିଛି ଗୋଟେ କାଠ କାମ କରୁଛି, ଗୋଟେ ଚୌକି, ଗୋଟେ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ତିଆରି କରୁଛି, ତା ସାମ୍ନାରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଖୋଲି ଯାଉଛି, ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼େଇ ସେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ କେବେ ବି ଟକ୍କର ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଲେବୁଲ ପରେ ସିଏ ଆଉ ସେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସହିତ ନିଜକୁ କମ୍ପିଟ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ କମ୍ପିଟିସନରେ ଫେଲ୍ ହେବ, ସେ ସମୟରେ ତାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ସେଇ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଏକ ଶ୍ରମିକ ଭାବରେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ପ୍ରୋସେସକୁ ମାର୍କସ ପୋଲାରାଇଜେସନ କରୁଛନ୍ତି। ତ in a simple way we can say that in the process of polarization the proletariat used to, like, the number of proletariat used to increase because the petty bourgeois will not sustain the kind of competition exist in the market. ଏବଂ ଏହି ପୋଲାରାଇଜେସନ ପ୍ରୋସେସ ପରେ ସମାଜରେ କେବଳ ଦୁଇଟି ଶ୍ରେଣୀ ହିଁ ରହିଯାଇଥାନ୍ତି, ଗୋଟେ ବୁର୍ଜୁଆ, ଗୋଟେ ପ୍ରୋଲେଟୋରିଏଟ। ମଝିରେ ରହିଥିବା ପିଟି ବୁର୍ଜୁଆ ମାନେ ସମାଜରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଲିମିନେଟ ହେଇଯାନ୍ତି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟତଃ ସେମାନେ ପ୍ରୋଲେଟୋରିଏଟ ସ୍ତରକୁ ଖସି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏହାପରେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେଜଟି ଆସିଥାଏ ପାଉପରାଇଜେସନ। ପାଉପରାଇଜେସନର ଅର୍ଥ ଦରିଦ୍ରୀକରଣ। ଏହି ଷ୍ଟେଜରେ ମାର୍କସ ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ତତ୍ତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହାକୁ କି ଥିଓରି ଅଫ ସରପ୍ଲସ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଥିଓରି ଅଫ ସରପ୍ଲସ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ଏହି ଷ୍ଟେଜରେ ଥିଓରି ଅଫ ସରପ୍ଲସ୍ ଭ୍ୟାଲୁ କହିଲେ ମାର୍କସ ବୁଝିଥାନ୍ତି ଅତିରିକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ, ବା ଏହାକୁ ମାର୍କସ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି। ମାର୍କସଙ୍କ ମତରେ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପାନୀ କିଛି ପ୍ରଫିଟ୍ ଅର୍ଜନ କରିଥାଏ ତାହାକୁ ଏକ ସରପ୍ଲସ୍ ଭ୍ୟାଲୁ, ଯେତିକି କମ୍ପାନୀର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ତାଠୁ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଅଧିକ ଲାଭ ଆସିଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ସରପ୍ଲସ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ବୋଲି କହିଥାଉ। ମାର୍କସଙ୍କ ମତରେ ଏହି ସରପ୍ଲସ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ଉପରେ ଶ୍ରମିକର ଅଧିକାର ଅଛି। ଏହାକୁ ନେଇକି ସବୁବେଳେ କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟ ଆଉ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଡିବେଟ୍ ଚାଲିଥାଏ କି ସରପ୍ଲସ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ଉପରେ କାହାର ଅଧିକାର ଅଛି। ମାର୍କସଙ୍କ ମତରେ ସରପ୍ଲସ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ହିଁ ହେଉଛି ବା ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ମୂଲ୍ୟ ହିଁ ହେଉଛି ଶ୍ରମର ପରିଣାମ, ବା ଇଟ୍ସ ଦ ସୁଇଟ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ଅଫ ଦ ଲେବର ଅଫ ପ୍ରୋଲିଟୋରିଏଟ।
ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରମିକର ଏହା ଉପରେ ଅଧିକାର ରହିବା ଉଚିତ। ମାତ୍ର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟ ସୋସାଇଟିରେ ବୁର୍ଜୁଆ ମାନେ ଏହାକୁ ଏକଚାଟିଆ ଭାବରେ ଅଧିକାର କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରମିକକୁ ଏହା ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଦେଇନଥାନ୍ତି। ଏହାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା କି ଯେତେବେଳେ କିଛି ରିଅଲ ୱେଜ୍, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଶ୍ରମିକ ନିଜ ସ୍ତରରେ କିଛି କାମ କରୁଛି ଏବଂ ତା ପରିଶ୍ରମ ଫଳରେ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜିନିଷ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହେଉଛି, ସେଇ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜିନିଷକୁ ଯେତେବେଳେ ସେଲ୍ କରାଯାଉଛି ସେ ସେଲ୍ ଭ୍ୟାଲୁଟି କଷ୍ଟ ଭ୍ୟାଲୁ ଠାରୁ ଟିକେ ଅଧିକ ରହିଥାଏ ଏବଂ ସେହି ଫଳରେ ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ବେନିଫିଟ୍, ଏକ୍ସଟ୍ରା ପ୍ରଫିଟ୍ ମିଳୁଛି ତାହାକୁ ମାର୍କ୍ସ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ମୂଲ୍ୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେପରି ଆମେ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ କି ଏହାକୁ ସବୁବେଳେ ବୁର୍ଜୁଆ ମାନେ ଦଖଲ କରିଥାନ୍ତି ବା ଶୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି ବା ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରୋଲେଟୋରିଏଟ୍ ବା ଶ୍ରମିକମାନେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟକୁ ପାଇପାରି ନଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଏହାର ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେଜ୍ ପୌପରାଇଜେସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ପୌପରାଇଜେସନ୍ର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦରିଦ୍ରୀକରଣ। ରେମଣ୍ଡ ଆରୋନ୍ ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ଥିଓରିକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଯାଇ କହିଛନ୍ତି କି ଦରିଦ୍ରତା ବା ଦରିଦ୍ରୀକରଣ ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହାଦ୍ୱାରା ସର୍ବହରା ମାନେ ଗରିବରୁ ଅଧିକ ଗରିବ ହୋଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ପାଦନ ଶକ୍ତିର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ ବା ସୋସାଇଟି ବା ସେମାନଙ୍କ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ କରୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସକୁ ସ୍ପିୟର ହେଡ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି ସମାଜ ସେ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଛି, ସେହି ଶ୍ରମିକମାନେ ଗରିବରୁ ଅଧିକ ଅଧିକ ଗରିବ ହୋଇ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏହା ପଛରେ ମୂଳ କାରଣ ଆମେ ଯେମିତି ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ଦ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ସରପ୍ଲସ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ରହିଥାଏ ବା ସରପ୍ଲସ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ବା ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ମୂଲ୍ୟର ଶୋଷଣ ରହିଥାଏ। ଏବଂ ଏଠାରେ ଆହୁରି ସରଳ ଭାବେ ବୁଝିବାକୁ ଗଲେ ମାର୍କ୍ସ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଅଧିକ ଲାଭ ଅର୍ଜନ ପାଇଁ ଆମେ ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସରେ ଯେମିତି ଡିସ୍କସ୍ କରିଥିଲେ ଇକୋନୋମିକ୍ସର ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଅଛି ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଅଫ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍। ଯେକୌଣସି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଚାରିଟି ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସକୁ ନେଇକି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ସମସ୍ତ ଲାଭକୁ ସେଇ ଚାରିଟି ଫ୍ୟାକ୍ଟର ମଧ୍ୟରେ ଡିଭାଇଡ୍ କରାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ସବୁବେଳେ ରେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ତାପରେ ହେଉଛି ଲେବର। ଲେବରକୁ ସବୁବେଳେ ୱେଜ୍ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ତାପରେ ଥାର୍ଡ ହେଉଛି ଏଠାରେ କ୍ୟାପିଟାଲ। କ୍ୟାପିଟାଲ ପାଇଁ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଏବଂ ଶେଷରେ ଓନର ବା ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନର ଯିଏକି ପ୍ରଫିଟ୍ ପାଏ। ଏଇ ଜାଗାରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟ ମାନେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଅଫ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନରେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଫ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ଓନର ବା ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନର ଭାବରେ କାମ କରିଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କିଛି ଲାଭ ହେଉଥାଏ ବା ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ନିଜର ପ୍ରଫିଟ୍କୁ ବଢ଼େଇବାର ଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଲାଭ କରିବାର ଥାଏ, ସେମାନେ ସେ ସମୟରେ ବାକି ତିନୋଟି ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଅଫ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନରୁ କି କାହାକୁ ଗୋଟେ କମ୍ କରିକି ହିଁ ନିଜର ଲାଭକୁ ବଢ଼େଇ ପାରିବେ। ପ୍ରଥମତଃ ଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ସେମାନେ କମ୍ କରିପାରିବେନି, କାରଣ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଯଦି ମାନେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିରେ ଯଦି ଆମେ କମ୍ କରୁଛେ ଦେନ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ବି ସେହି ହିସାବରେ କମ୍ ହେବ। ମନେକର ଗୋଟେ 10 ଏକରର ଗୋଟେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଛି, ଯଦି ଆମେ ତାକୁ କମ୍ କରିକି 5 ଏକର କରିଦେବା ଦେନ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ପ୍ରଫିଟ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ କ୍ୟାପିଟାଲକୁ ବି ଆମେ କମ୍ କରିପାରିବାନି। ତାର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ଯଦି କ୍ୟାପିଟାଲକୁ ଆମେ କମ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଦେନ୍ ବୋଥ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଆଉ କ୍ୱାଲିଟି ଭାବରେ କ୍ୟାପିଟାଲକୁ କମ୍ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି କ୍ୟାପିଟାଲ ଆମେ ଖରାପ କ୍ୟାପିଟାଲ ଗୁଡ୍ସ ୟୁଜ୍ କରିବା, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ମେସିନ୍ସ ୟୁଜ୍ କରିବା, ଦେନ୍ ଲଙ୍ଗ ରନ୍ରେ ବା ଲଙ୍ଗ ରନ୍ରେ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରଫିଟ୍ ହ୍ରାସ ଘଟିବ। ଯଦି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କମ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ୟୁଜ୍ କରିବା ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା କି କମ୍ପାନୀର ପ୍ରଫିଟ୍ ମାର୍ଜିନ୍ କମିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ କେବଳ ଏଠାରେ ବଳେ ଲେବର। ସେଥିପାଇଁ ଯିଏ ବି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲିଷ୍ଟ ମାନେ ଥାନ୍ତି, କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟ ମାନେ ଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜର ପ୍ରଫିଟ୍କୁ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଲେବର ମାନଙ୍କର ୱେଜ୍କୁ କମ୍ କରିଥାନ୍ତି। ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ମତରେ ବହୁତ ଚାଲାକ ଭାବରେ ସେମାନେ ୱେଜ୍କୁ ସିଧା କମ୍ ନ କରିକି ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ଇନଫ୍ଲେସନ୍ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି ସେଇ ରେଟ୍ରେ ୱେଜ୍କୁ ବଢ଼େଇ ନଥାନ୍ତି, ୱେଜ୍କୁ ଷ୍ଟାଗନାଣ୍ଟ ରଖିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ୱାର୍କର ବା ପ୍ରୋଲେଟୋରିଏଟ୍ ମାନଙ୍କଠୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କାମ ଆଦାୟ କରିଥାନ୍ତି।
जो वर्कर ए वर्ष 10 घंटा काम करके मासक 10,000 टंका पाउथला ताकू ता पर वर्ष से 10,000 टंका 12 घंटा काम कराती किंतु यही अलगा पटे आम देखा गले देश में जे अर्थनीति रे इकोनॉमी रे मुद्रास्फीति बा इन्फ्लेशन बढ़ी बढ़ी चलता है तो यह फल जमती आज जदि परिवा गोटे लेबर 100 टंका किणुची ताकू ता पर वर्ष से परिवा किणवा 120 टंका लगुच किंतु जदि एपटे तार आम देखा गले तार वेज रे किछि इनक्रीज होनी आउ गोटे पटे आम देखा गले ताकू अधिक समय काम करिया पड़ुची ताहले ता ऊपर एक डबल बर्डन पड़ जाए एवं तार वेज ताकू मैच करि न थाए एवं तार जो एक्स्ट्रा लाभ जो प्रॉफिट जहाँ भी तैयारी हुए जहाँ भी प्रॉफिट थ्रू मार्जिन बाहरी थाए ताकू सब बेले बुर्जुआ माने एक्सट्रैक्ट करि थांती आ पूंजीपति माने ताकू शोषण करि थांती एही प्रोसेस रे धीरे धीरे वर्कर टी दरिद्र रु अति दरिद्र हो जाय थाए याकू मार्क्स पॉपुलराइजेशन बोली कहछंती तापर स्टेज आमे देखिबा मार्क्स को अनुसार यही शोषण एठारे मार्क्स एक जरूरी कथा कहछंती कि पोवर्टी इज नॉट ड्यू टू स्कार्सिटी बट इट इज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्सप्लॉयटेशन तो मार्क्स को मतरे समाज रे रहितबा दरिद्रता केबे अभाव रु सृष्टि होय न थाए मात्र यह शोषण रु सृष्टि होय थाए प्रोलिटोरिएट मानकू बुर्जुआ माने करुवा शोषण फल ही समाज रे पोवर्टी बा दारिद्रता सृष्टि होता है एवं यही पॉपुलराइज्ड बा दरिद्र होई सारथिबा प्रोलिटोरिएट माने नेक्स्ट स्टेज रे एलिएनेशन फेस करिथांती तो श्रेणी संघर्षर नेक्स्ट फेज हेउची एलिएनेशन याकू ओडिया रे में पृथक्करण बा विच्युति मध्य कहि परिबा जेतबेले एलिएनेशन को टिके डिस्क्राइब करिके पढिबा कारण मार्क्स करो गोटे नेक्स्ट थ्योरी अच्छी जोटा थ्योरी ऑफ एलिएनेशन यही एलिएनेशन रो चिंताधारा मार्क्स हेगेल को ठारू अनुप्राणित होई आनिथिले हेगेल को मतरे आधुनिक समाज रे पृथक्करण बा विसंबंधन बा एलिएनेशन एक नेचुरल प्रोसेस तो यह ठारू वर्तिबा संभव नुहे कारण जेकोसी स्पीयर रे काम करथुवा लोक माने एलिएनेशन अनुभव करि थांती किंतु मार्क्स को मतरे एलिएनेशन रो मुख्य कारण हेउची कैपिटलिस्ट सोसाइटी रे हेउथिबा शोषण तो जेतेबेले शोषण शेष होबो बा जेतेबेले एहाकू श्रमिक माने रियलाइज करिवे अनुभव करि परिवे से समय रे एलिएनेशन शेष होबो एठारे मार्क्स चारि प्रकार रो एलिएनेशन विषय रे कहिसंती प्रथमतः पॉपुलराइज्ड हे गला परे श्रमिक माने उत्पादन प्रक्रिया ठारू प्रथम थर से माने निजर सराउंडिंग ठारू एलिएनेशन फील करि थांती बा पृथक होई जाय थांती श्रमिक माने प्रथमतः तांकर सराउंडिंग रे थिबा अन्यान्य श्रमिक तथा सेमानक परिवार तथा लार्जर सोसाइटी ठारू से माने विच्युत होई जाय थांती जहा को मार्क्स एलिएनेशन फ्रॉम द सराउंडिंग कहउचंती उदाहरण स्वरूप से समय रे ताकू सांगसाथी मानक सहित कथा हबा को इच्छा होइनी घर परिवार रे बेसी समय दबा को इच्छा होइनी घरे रही के मध्य से मानक धीरे धीरे गृहहीन परि अनुभव होय आउ से मानक मन ना घरे ना सांगसाथी ना कोनोसी एक्टिविटी रे लागि न थाए तापरे द्वितीय फेज को मार्क्स कहउचंती कि द्वितीय स्टेज रो एलिएनेशन इज द एलिएनेशन फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एही ठारे उत्पादन प्रक्रिया ठारू वर्कर माने निजको पृथक अनुभव करिथांती एही स्टेज रे वर्कर माने बा प्रोलेटोरिएट माने श्रमिक माने उत्पादनशील कार्यकलाप ठारू दूरेई जांती से माने निजर प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन जो प्रोडक्शन रो जो प्रोसेस रे जो कार्य तांको दिया जाय थाए से कार्य रे धीरे धीरे तांकर मन न थाए ता फल रे कोन हुए एही ठारे मार्क्स एक कांसेप्ट देइछन्ते डिह्यूमनाइजेशन जहार अर्थ अपमानवीकरण तार अर्थ से माने धीरे धीरे निजको ह्यूमन बीइंग मन कर न थांती मनुष्य भाव रे मन कर न थांती निजर
ମାନବୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରା, ମାନବୀୟ ଆକର୍ଷଣକୁ ଛାଡ଼ିକି ସେମାନେ ଏକ ରୋବୋଟ ବା ଏକ ମେସିନ୍ ପରି ପ୍ରଡକ୍ସନ ପ୍ରୋସେସକୁ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କରିଥାନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ କାମରେ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ନିଜ କାମରେ ମନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସ ଥାର୍ଡ ଫେଜରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଲିଏନେସନରେ ଉତ୍ପାଦିତ ବସ୍ତୁ ଠାରୁ ପୃଥକୀକରଣ ବା ମାର୍କ୍ସ ଏକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆଲିଏନେସନ ଫ୍ରମ୍ ଦ ପ୍ରଡକ୍ଟ ହି ଅର୍ ସି ପ୍ରଡ୍ୟୁସେସ୍। କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟ ସୋସାଇଟିରେ ଶ୍ରମିକମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରଡକ୍ଟ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଠାରୁ ଏହି ଥାର୍ଡ ଷ୍ଟେଜରେ ସେମାନେ ଆଲିଏନେଟ୍ ଫିଲ୍ କରିଥାନ୍ତି। ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା ବସ୍ତୁ ସହିତ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକର ଏକ ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ ରହିଥାଏ। ଏହି ବସ୍ତୁକୁ ଆଲିଏନେସନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ନିଜର ଏକ ମାନସ ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ଟ୍ରିଟ୍ କରିଥାଏ। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ମନେକର ଆମେ ଦେଖିବା କି ଗୋଟେ କାର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କାର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରୁଥିବା ଲେବର ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କାରକୁ ସେ ତିଆରି କରୁଛି, ଲୁହା ମାନେ ଗଦା ହେଇଥିବା ଲୁହାରୁ ନେଇକି ତାକୁ ଗୋଟେ ପରଫେକ୍ଟଲି ୱାର୍କିଂ କଣ୍ଡିସନରେ ଥିବା କାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି, ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରୋସେସର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ହେଉଛି ଏବଂ ଫାଇନାଲି ଗୋଟେ ଫିନିଶ୍ଡ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଗୋଟେ କାର ସେ ତିଆରି କରୁଛି, ସେଇଠି ହେଉଛି ତା ପାଇଁ ଏକ ତା ସହିତ ତାର ଏକ ଆମେ କହିପାରିବା ଏକ ଇମୋସନାଲ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହା କେବଳ ତାକୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ଭାବରେ ଫାଇଦା ଦେଉନି ବା କାର ତିଆରି କରିବାକୁ ସେ କେବଳ ୱେଜ ନେଉଛି, ବାସ୍ ମାନେ ତା ପାଇଁ ସେ ମଜୁରୀ ନେଉଛି, କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେ ମଜୁରୀ ଛଡ଼ା ମଧ୍ୟ ସେ ସେହି କାର ସହିତ ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ, କାରଣ ସେ କାରକୁ ସେ ତିଆରି କରିଥାଏ ନିଜ ହାତରେ। ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆଲିଏନେସନ ଫେଜ୍ ଆସେ ସେତେବେଳେ ସେ ସେହି ପ୍ରଡକ୍ଟ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇ ଯାଏ, ସେହି ପ୍ରଡକ୍ଟ ସହିତ ତାର ଥିବା ଭାବପ୍ରବଣ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି କି ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଧିକାର ନଥାଏ। ଆମେ ପୁରୁଣା ଉଦାହରଣକୁ ଫେରିବା, ଯଦି ଗୋଟେ ଲେବର କାରଟେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରୁଛି, ସେ କାରକୁ ସେ କିଣିବାର କ୍ଷମତା ତା ପାଖରେ ନାହିଁ। ସେ କେବଳ ସେ କାରକୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରିବ ଏବଂ କାରଟି ମାର୍କେଟରେ ପୁଞ୍ଜିପତିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଏକ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଟି କିଣିକି ନେଇଯାଏ ଏବଂ ସେଠାରେ କାରକୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରିଥିବା ଲେବରର କୌଣସି ଭୂମିକା ରହିନଥାଏ। ତ ଆଲିଏନେସନ ଫେଜରେ, ଆଲିଏନେସନର ଥାର୍ଡ ଫେଜରେ, ତୃତୀୟ ସ୍ତରରେ ସିଏ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରୁଥିବା ପ୍ରଡକ୍ଟ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ପୃଥକ ମନେ କରିଥାଏ ବା ବିଚ୍ୟୁତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଆଲିଏନେସନର ସବୁଠୁ ଶେଷ ଷ୍ଟେଜ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଏହି ଅନ୍ତିମ ଚରଣ ଆଲିଏନେସନର, ଯୋଉଟାକି ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପୃଥକ କରିଥାଏ ମନୁଷ୍ୟକୁ, ତାହା ହେଉଛି ନିଜଠାରୁ ପୃଥକୀକରଣ ବା ଆଲିଏନେସନ ଫ୍ରମ୍ ହିମସେଲ୍ଫ ଅର୍ ହରସେଲ୍ଫ। ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତିମ ଚରଣରେ ଆଲିଏନେସନ ପହଞ୍ଚିଥାଏ, ମନୁଷ୍ୟଟି ନିଜର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତି ଠାରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂରେଇ ଯାଏ। ତାର ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସିଏ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କରିପାରିନଥାଏ। ଏକ ଅଶାନ୍ତିକର ମନୋଭାବ ଏହା ତା ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଷ୍ଟେଜରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ, ତାର ନା ନିଜ ଉପରେ କୌଣସି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିଥାଏ, ନା ତାର ସରାଉଣ୍ଡିଂ ଉପରେ କୌଣସି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିଥାଏ, ନା ତାର କାମ କରିବାରେ ମନ ଥାଏ, ନା କାମ କରି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରୁଥିବା ଗୁଡ୍ସ ବା ପ୍ରଡକ୍ଟକୁ ସେ ନିଜର ଭାବିଥାଏ। ସେ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ଦୁଇଟି ଭାବରେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ନିଜକୁ ନିକୃଷ୍ଟ ମନେ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଷ୍ଟେଜରେ ଏକ ଲେବର, ଏହି ସ୍ତରରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଶ୍ରମିକ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାଏ, ପ୍ରଥମତଃ ସେ ଏହି ପୃଥକୀକରଣକୁ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମସ୍ୟା ବୋଲି ଭାବିଥାଏ। ପ୍ରଥମତଃ ତାକୁ ଲାଗିଥାଏ କି ଯାହା ବି ମୋ ସହିତ ହେଉଛି ତାର କାରଣ ମୁଁ ନିଜେ ଏବଂ ଏଇଟା ମୋ ନିଜ ପାଇଁ ହେଉଛି ଏବଂ ମୁଁ ବୋଧେ ଏକା ଯିଏ ଏ ଜିନିଷଟାକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନୁଭବ କରିଥାଏ କି ଏହି ଷ୍ଟେଜ ଦେଇକି, ଏହି ସ୍ତର ଦେଇକି ସେ କେବଳ ଏକା ଯାଉନି, ତା ସହିତ ଅନ୍ୟ ଶ୍ରମିକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତା ସହିତ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବରେ ଏହି ପୃଥକୀକରଣ ସ୍ତର ଦେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବରେ ଶୋଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବରେ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଦେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି।
ଏବଂ ଏହିଠାରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟ ସୋସାଇଟି ବା କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟ ମୋଡ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଠାରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ କନସିୟସନେସ୍ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ଥିଲେ ବା ଗୋଟେ ଶ୍ରେଣୀ ଗଠନ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଶ୍ରେଣୀକୁ ମାର୍କ୍ସ କେବଳ କ୍ଲାସ୍ ଇନ୍ ଇଟସେଲ୍ଫ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ନିଜ ଭିତରେ ରହିଥିବା ଶ୍ରେଣୀ ବା ଏହି ଶ୍ରେଣୀ କେବଳ ଶ୍ରେଣୀ ଗଠନ କରିଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଶ୍ରେଣୀ ମଧ୍ୟରେ ବିପ୍ଳବ କରିବାର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସମ୍ଭାବନା ନଥାଏ। ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ଭାଷାରେ ସେ ଏକ ମଜାଦାର ୱେରେ ଏଟାକୁ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଛନ୍ତି କି ଆଟ୍ ଦିସ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ୱାର୍କର୍ସ ଆର୍ ଜଷ୍ଟ ଦ ପଟାଟୋ ଇନ୍ ଦ ସ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ପଟାଟୋ। ତା ମାନେ କି ବସ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଆଳୁ ପରି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଥାଏ। ଯେମିତି ବସ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଆଳୁ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବସ୍ତା ମଧ୍ୟରେ, ତ ସମସ୍ତେ ବନ୍ଧା ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ରୋଷେଇ ହେବା ପାଇଁ, ତ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ସେହି ଅବସ୍ଥା ଥାଏ। ସେମାନେ ବହୁତ ଜଣ ଥାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଗୋଟେ କନସିୟସନେସ୍ ବା ଗୋଟେ ଅନୁଭବ ଆସିନଥାଏ। ତ ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ମତରେ ଏହି ଯେଉଁ ଆଲିଏନେସନ୍, ଏହି ଯେଉଁ ପୃଥକୀକରଣ, ତାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଔଦ୍ୟୋଗିକ ପୁଞ୍ଜିବାଦର ଶୋଷଣ। ଏବଂ ଏହି ରିଅଲାଇଜେସନ୍, ଏହି ଅନୁଭବ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରମିକମାନେ ଏହି ସତ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରମିକମାନେ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହି କ୍ଲାସ୍ ଇନ୍ ଇଟସେଲ୍ଫ ରୁ କ୍ଲାସ୍ ଫର୍ ଇଟସେଲ୍ଫ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତି। କ୍ଲାସ୍ ଫର୍ ଇଟସେଲ୍ଫକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ ଅନୁବାଦ କରିପାରିବା ନିଜ ନିମିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ। ଏହି ଶ୍ରେଣୀକୁ ମାର୍କ୍ସ ପ୍ରକୃତରେ ବୈପ୍ଳବିକ ଶ୍ରେଣୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ମତରେ ଏହି ଅନୁଭବ ସହିତ ଶ୍ରମିକମାନେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଅନୁଭବ ସହିତ ସେମାନେ ବିପ୍ଳବ ଆଣିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି। ଏହିଠାରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ। ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ମତରେ ସେହି ଦୁଇଟି ହେଲା ଦ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ କ୍ଲାସ୍ ସଲିଡାରିଟି ଆଜ୍ ୱେଲ୍ ଆଜ୍ ଦ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ କ୍ଲାସ୍ କନସିୟସନେସ୍। ତାର ଅର୍ଥ ଏହି ଷ୍ଟେଜରେ ଶ୍ରମିକମାନେ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମେ ଏକ କନସିୟସନେସ୍ ଆଣିଥାନ୍ତି ବା ଏକ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କନସିୟସ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି କି ମାର୍କ୍ସ ଏଠାରେ କହିଛନ୍ତି କି ଆଟ୍ ଦିସ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରୋଲିଟୋରିଏଟ୍ ୱିଲ୍ ହାଭ୍ ଦ ସବଜେକ୍ଟିଭ ରିଅଲାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ରିଆଲିଟି। ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ଶୋଷଣକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଶୋଷଣ ଦେଇକି ଯାଉଥାନ୍ତି ତା ବିଷୟରେ ସେମାନେ କନସିୟସ୍ ହେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଶୋଷଣକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଏହି ରିଅଲାଇଜେସନ୍ ଆସିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କନସିୟସନେସ୍ ଆସିଯାଏ, ଚେତନା ଆସିଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଚେତନାଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଏହି ଶୋଷଣକୁ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସଲିଡାରିଟି ବା ଏକ ଏକତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଏକତାକୁ ମାର୍କ୍ସ କ୍ଲାସ୍ ସଲିଡାରିଟି ବୋଲି ଅଭିବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ କ୍ଲାସ୍ ଫର୍ ଇଟସେଲ୍ଫ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଏକତା ଆସିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜର ଅର୍ଥନୈତିକ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବା ଇକୋନୋମିକ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ନିଜର ଶୋଷଣ ନିଜରକୁ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିଲେ ଏବଂ ସମାଜରେ ବିପ୍ଳବ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ଆସିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଷ୍ଟେଜରେ ୱାର୍କରମାନେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ଏବଂ ଏକତା ଉଭୟ ବିକାଶ ହୋଇଯାଏ, ତାପରେ ସେମାନେ ବିପ୍ଳବ ଆଡ଼ିକି ମୁହାଁଇଥାନ୍ତି। ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ମତରେ ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷର ଏକ ଚରମ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ଏହି ବିପ୍ଳବ। ଏହି ବିପ୍ଳବ ପରସ୍ପର ବିରୋଧରେ ରହିଥିବା ଶ୍ରେଣୀ ଏବଂ ଶ୍ରେଣୀ ସମାଜର ବିକାଶର ଏକ ନିୟମ ଅଟେ ବା ଏହି ବିପ୍ଳବ ଫଳରେ ଶ୍ରେଣୀ ସମାଜ ବା ଏକ କ୍ଲାସ୍ ବେସ୍ଡ ସୋସାଇଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ଶ୍ରେଣୀହୀନ ସମାଜ ରୂପରେ ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ବିପ୍ଳବରେ ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରୋଲିଟୋରିଏଟ୍ ବା ଶ୍ରମିକମାନେ ବହୁତ ସହଜ ଭାବରେ ଏବଂ ସରଳ ଭାବରେ ବୁର୍ଜୁଆ ବା ପୁଞ୍ଜିପତିମାନଙ୍କୁ ହରାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆମେ ଏଠି ଦେଖିବା କି ପୁଞ୍ଜିପତିମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ବଳ ରହିଛି,
ଲୋକବଳ ହୁଏତ ସେମାନେ ଆଣିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପରାଜିତ ହୋଇଯାନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ସହଜରେ ପରାଜିତ ହୋଇଯାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମାର୍କ୍ସ କହିଛନ୍ତି ଏହାର ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇଟି କାରଣ ରହିଛି। ପ୍ରଥମତଃ, ପୁଞ୍ଜିପତିମାନେ ଏହି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ବା ଏହି ସଂଘର୍ଷରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମତଃ ସେମାନେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ କମ୍। ତ ଶ୍ରମିକ ମନେକର ଆମେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଉଦାହରଣ ନେବା, ଯଦି ଗୋଟେ କଳକାରଖାନାରେ ତାର ମାଲିକ କହିଲେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଥିବ, ନହେଲେ ଅତି ବେଶୀରେ 2-3ଟି ପରିବାର ଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ତା ଭିତରେ ଶ୍ରମିକ କହିବା 5,000 ଶ୍ରମିକ, 10,000 ଶ୍ରମିକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଳକାରଖାନାରେ କାମ କରୁଥିବେ। ତ ଏଠାରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା, ଦେଖିପାରିବା କି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାଟା ଅହେତୁକ ଭାବରେ ଅଧିକ ପୁଞ୍ଜିପତିମାନଙ୍କ ଠାରୁ। ପ୍ରଥମତଃ ସେମାନଙ୍କ ପାଖେ ସଂଖ୍ୟାବଳ ରହିଥାଏ, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ପୁଞ୍ଜିପତିମାନେ ଯେତିକି ବି ଥାନ୍ତି, ଯେତେ ଜଣ ବି ଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁବେଳେ ଥ୍ରୋଟ୍ କଟ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଥାଏ। ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଫିଟକୁ ନେଇକି ହେଉଥିବା ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ଅଧିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ହେଉଥିବା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିନଥାଏ। ଗୋଟେ ପୁଞ୍ଜିପତି ଆଉ ଏକ ପୁଞ୍ଜିପତିର ସବୁବେଳେ ଲସ୍ ଏବଂ ନିଜର ପ୍ରଫିଟ୍, ଅନ୍ୟ ଏକ ପୁଞ୍ଜିପତିର କ୍ଷତି ଏବଂ ନିଜର ଲାଭ ଚାହିଁଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପୁଞ୍ଜିପତିର ସେମିତି ଅବସ୍ଥା ହୁଏ, ବିପ୍ଳବ, ଗୋଟେ ପୁଞ୍ଜିପତି ବିରୋଧରେ ବିପ୍ଳବ ହୋଇଥାଏ, ବାକି ପୁଞ୍ଜିପତିମାନେ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସହଯୋଗ କରିନଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ରହିଥାଏ କି ଏହି କଳକାରଖାନା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲେ ବା ଏହି ପୁଞ୍ଜିପତିର ନାଶ ହେଲା ପରେ ଆମର ମାର୍କେଟ ସେୟାର ଆଉ ଟିକେ ବଢ଼ିଯିବ ବା ଆମର ଲାଭର ଅଂଶରେ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ବୁର୍ଜୁଆମାନେ କେବେ ବି ପ୍ରୋଲିଟୋରିଏଟ୍ମାନଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏବଂ ଏହି ରିଭଲ୍ୟୁସନରେ ପ୍ରୋଲିଟୋରିଏଟ୍ମାନଙ୍କର ଏକ ସହଜ ବିଜୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ବିଜୟ ପରେ ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ମତରେ ଏକ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଫେଜ୍ ଆସିଥାଏ ବା ଏକ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ସ୍ତର ଆସିଥାଏ, ଯାହାକୁ ମାର୍କ୍ସ କହିଛନ୍ତି ଡିକ୍ଟେଟରସିପ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରୋଲିଟୋରିଏଟ୍। ଏହି ଷ୍ଟେଜରେ ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବହରା ମାନେ ଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଏକ ଏକଛତ୍ରବାଦ ଶାସନ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ସେମାନେ, ଆମେ କହିପାରିବା, ଲୁଟମାର କରିଥାନ୍ତି। ଆମେ କହିପାରିବା ବୁର୍ଜୁଆମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସିମ୍ବଲକୁ ଶେଷ କରିଥାନ୍ତି, ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଥାନ୍ତି, ଏବଂ ସମାଜ ଏକ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଲଲେସନେସ୍ ବା ଏକ ନିୟମବିହୀନ ଷ୍ଟେଜରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ମାତ୍ର ମାର୍କ୍ସ ଏହାକୁ ଏକ ନାସ୍ତି ସୂଚକ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ନ କରି ଏହାକୁ ଏକ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନର ଇଜାକୁଲେସନ୍ ଭାବରେ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଛନ୍ତି। ବା ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ମତରେ ସେମାନଙ୍କର ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଏଠି ଭେଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥାଏ। ସେମାନେ ନିଜର ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ହୋଇଥିବା ଶୋଷଣର ପ୍ରତିବାଦରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ହିଂସାର ସାହାରା ନେଇଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ଏଗେନ୍ ସେମାନଙ୍କର କନସାଇନ୍ସ ଚେତନାକୁ ଶାନ୍ତ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଏହି ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଫେଜ୍କୁ କେତେକ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ରାଇଟର୍ସ ମାନେ ଏହି ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଫେଜ୍କୁ କେତେକ ମାର୍କ୍ସିଆନ୍ ରାଇଟର ମାନେ ବା ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ଲେଖକମାନେ ସୋସିଆଲିଜମ୍ ବା ସମାଜବାଦର ଆରମ୍ଭ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ମାର୍କ୍ସ ଡିଫରେନ୍ସିଏଟ୍ କରିଛନ୍ତି, କିଛି ସମୟ ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପ୍ରପର୍ଟି ଲିକ୍ୱିଡେଟ୍ ହେଇଯିବ ଏବଂ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସମାଜ ଫାଇନାଲି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ଏହି କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସମାଜରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୋପ ପାଇବ ଏବଂ ଶ୍ରେଣୀ ଏକ କନସେପ୍ଟ ଭାବରେ ରହିବ ନାହିଁ, ସମସ୍ତ ଲୋକ ସମାନ ରହିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ କୌଣସି ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଜନ ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ତ ଏଠାରେ ପ୍ରଥମତଃ ମୁଁ ଏକ ସମାଜବାଦ ଏବଂ ସାମ୍ୟବାଦ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଫରକ, ପ୍ରଭେଦ ବୁଝାଇବାକୁ ଚାହିଁବି। ଆମେ ଏଠାରେ ଦେଖିବା, ଏହା ଦୁଇଟି ଏକ କନଫ୍ୟୁଜିଂ ଟର୍ମିନୋଲୋଜିସ୍, ଆଉ ସାଧାରଣତଃ ସୋସିଓଲୋଜିର ଛାତ୍ରମାନେ ଏହି ଦୁଇଟି ଟର୍ମ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସିଏଟ୍ କରିବାରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରିଥାନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସୋସିଆଲିଜମ୍ କହୁଛେ, ଏଇଟା ହେଉଛି କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଶାସନ ବା ସମାଜ ଆସିବାର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମାଜରେ ରହିଥିବା ବିଭିନ୍ନ କ୍ଲାସ୍ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ତଥା ସାମାଜିକ
ସୁବିଧାର ବଣ୍ଟନ କୁ ପ୍ରପର କରାଯାଏ, ଯେମିତି ସମାନ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଏଠାରେ ଇକ୍ୱିଟି ଉପରେ ଫୋକସ୍ ଦିଆଯାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର କେମିତି ଅଧିକ ହେଇପାରିବ ଏବଂ ଏକ ଷ୍ଟେଟ୍ ରହିକି ଏସବୁକୁ ପରିଚାଳିତ କରିଥାଏ। ଏହାକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ ସମାଜବାଦ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ପ୍ରେଡେସେସର ଆଜ୍ ୱେଲ୍ ଆଜ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ପ୍ରି କଣ୍ଡିସନ୍ ଟୁ କମ୍ୟୁନିଜମ୍ ସରି। ଯେତେବେଳେ ୟା ପରେ ଆମେ କମ୍ୟୁନିଜମ୍ ଦେଖିଥାଉ, ସୋସିଆଲିଜମରୁ ଏହା ଟିକେ ଅଲଗା ବା ସାମ୍ୟବାଦରେ କ'ଣ ହୁଏ କି ଏହି ଷ୍ଟେଜ୍ ଆସିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପ୍ରପର୍ଟିର କନସେପ୍ଟ ହିଁ ଉଠି ଯାଇଥାଏ, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଲାସ୍ ଡିଫରେନ୍ସିଏସନ୍ ସମାଜରେ ରହିନଥାଏ, ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସ୍ ବେସିସ୍ରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ ବା ଶୋଷଣ ସମାଜରେ ହୋଇନଥାଏ, ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସ୍କୁ ବିଲଙ୍ଗ କରନ୍ତି, ସେହି ସମାଜକୁ ଆମେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସୋସାଇଟି ବୋଲି କହିପାରିବା। ଏବଂ ସମାଜବାଦ ଆସିବା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସାମ୍ୟବାଦ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସମୟ ସହିତ ସାମ୍ୟବାଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥାଏ। ମାର୍କ୍ସ ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ମୁଁ ବୁଝେଇଥିଲି କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସୋସାଇଟିର ଫିଚର୍ସ, ଆଜି ଆଉ ଥରେ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ମତରେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସୋସାଇଟିର ଦୁଇଟି ମେଜର ଫିଚର ରହିଛି। ପ୍ରଥମତଃ, କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସୋସାଇଟିରେ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ସ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ହିଜ୍ ଆବିଲିଟି ଆଣ୍ଡ ରିସିଭ୍ସ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ହିଜ୍ ନିଡ୍ସ। ତାର ଅର୍ଥ, କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସୋସାଇଟିରେ ଯେତେ ଲୋକ ରହିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜର ଯାହା ସମାଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରିପାରିବେ, ଯେତିକି ଆବିଲିଟି ଅଛି ସେ ହିସାବରେ ସେମାନେ ସମାଜକୁ ପ୍ରତିଦାନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତ ସମାଜରୁ ଯେତେବେଳେ କିଛି ରିସିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସେ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ନେଇକି ରିସିଭ୍ କରିଥାନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମେ ପରିବାରରେ ଦେଖୁଛେ, ପରିବାରରେ ବାପା ଉପାର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ହୁଏତ କମ୍ କରୁଛୁ ବା କରୁନେ। ଯେଉଁମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କହିପାରିବେ ସେମାନେ ଘରେ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରୁନାହାନ୍ତି, ବାପା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା କଥା କୁହାଯାଉଛି ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦିଆଯାଉଛି। ତ ସେମିତି କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସୋସାଇଟି ତ ସମାଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଜକୁ ଏକ, ଯେହେତୁ ସେଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଲାସ୍ ନାହିଁ, ସେଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ ନାହିଁ, ତ ସମସ୍ତ ସମାଜକୁ ଏକ ପରିବାର ଭାବରେ ନିଆଯାଏ। ଏବଂ ଏଠାରେ ମନେକର ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଏକ ଲେବର ଏ ଯାହା ଘରେ 2ଟି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ 10 ଘଣ୍ଟା କାମ କରୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଆମେ ଦେଖିବା ଲେବର ବି ଯାହା ଘରେ 5 ଜଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେ 12 ଘଣ୍ଟା କାମ କରୁଛି। ଏହି ଜାଗାରେ ଅଧିକ କାମ କଲେ ମଧ୍ୟ ଲେବର ଏ କୁ କମ୍ ପଇସା ଦିଆଯିବ, କାରଣ ଲେବର ଏ କୁ କମ୍ ପଇସା ଦିଆଯିବ। ଆଉ ଥରେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି, ଲେବର ଏ ଯାହା ଘରେ 2ଟି ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସିଏ 10 ଘଣ୍ଟା କାମ କରୁଛି। ଲେବର ଏ ଯାହା ଘରେ 5ଟି ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସେ 10 ଘଣ୍ଟା କାମ କରୁଛି। ଲେବର ବି ଯାହା ଘରେ 2ଟି ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସେ 12 ଘଣ୍ଟା କାମ କରୁଛି। ଏହି ଜାଗାରେ ଲେବର ଏ କମ୍ କାମ କଲେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ପାଇବ, ସମାଜରୁ ତାକୁ ଅଧିକ ୱେଜ୍ ଦିଆଯିବ, କାରଣ ତା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ, ତା ଘରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ, ତାର ନିଡ୍ ଅଧିକ ତ ଅଧିକ ପାଇବ, କିନ୍ତୁ ତାର ଆବିଲିଟି କମ୍ ଅଛି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରିବାକୁ, ତ ସେ କମ୍ କାମ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଯଦି ଆମେ ଲେବର ବି କୁ ଦେଖିବା, ତାର ନିଡ୍ କମ୍, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କମ୍ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ତାର ଆବିଲିଟି ଅଧିକ, ସେ ଅଧିକ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରିବ। ଏଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ। ସେକେଣ୍ଡ ଫିଚରରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି everything belongs to everyone and everything belongs to no one। ଏହାର ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝେଇବାକୁ ଗଲେ ସେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ସମାଜର ସବୁ କିଛି ଉପରେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ସମାନ ଅଧିକାର ରହିଛି। ତାମାନେ ଏହା ଏକ କମ୍ୟୁନ୍ ଓନରସିପ୍ ବିଷୟରେ ସେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କମ୍ୟୁନିଟିର ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କର, ଯେମିତି ଆମେ କହିପାରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ ପାର୍କ, ରାସ୍ତାରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ପାର୍କ ଖୋଲୁଛି, ପାର୍କକୁ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଯାଇପାରିବେ, ଯେକୌଣସି ଲୋକ ବସିପାରିବେ, ପାର୍କରେ ଥିବା ଝୁଲା ଉପରେ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଝୁଲି ପାରିବେ, ସେଠାରେ ଧନୀ ଗରିବ, ସେଠାରେ ଜେଣ୍ଡର ପୁଅ କି ଝିଅ, ସେଠାରେ ଜାତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭେଦ ରହିନଥାଏ। ପାର୍କ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଓନରସିପ୍ ଅଛି। ସେଇଟା ହିଁ ମାର୍କ୍ସ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସମାଜରେ ସବୁ କିଛି ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଓନରସିପ୍ ରହିବ, କିନ୍ତୁ କାହାର ମଧ୍ୟ ଏକଚାଟିଆ ଓନରସିପ୍ ରହିବନି। ତାର ଅର୍ଥ, ସେ ପାର୍କସକୁ କେହି କହିପାରିବେନି କି ପାର୍କଟା ହେଉଛି ମୋର, ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ସେ ପାର୍କସକୁ ବିକି ପାରିବି, ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ ପାର୍କଟାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ କେଉଁ ସୋସାଇଟିକୁ ବିକି ପାରିବି, ଏମିତି କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେମିତି ମାର୍କ୍ସ କହୁଛନ୍ତି କି ସେମିତି ସମାଜରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହଉ, ଯାହା ବି ହଉ, ଏକଚାଟିଆ ଅଧିକାର ବା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପ୍ରପର୍ଟି ହିଁ ରହିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଆମେ କହିପାରିବା
ଏହି सोसाइटी होची ट्रुली कम्युनिस्ट सोसाइटी। एटा थिला मार्क्स कर कम्युनिज्म ऊपर ताको चिंताधारा। वर्तमान आमे मार्क्स कर किछ क्रिटिसिज्म ऊपर आसीबा। ए तीनोटी क्लास रे आमे जहाँ भी मार्क्स कर थ्योरी डिस्क्राइब करले बुझिले ता भितरे केते क्रिटिसिज्म ताकर अछि जोगुडा आमे गोटे गोटे करी वर्तमान डिस्क्राइब करिबा। प्रथमतः अनदर क्लासिकल थिंकर मैक्स वेबर से मार्क्स को क्रिटिसाइज करछन्ती। प्रथमतः से क्लास कांसेप्ट को नेके क्रिटिसाइज करछन्ती। ताको मतरे आमे जतबेला कहूचे क्लास मार्क्स कहिछन्ती ए क्लास इज ए ग्रुप ऑफ पीपल शेयरिंग सिमिलर रिलेशनशिप with the means of production, sorry, forces of production। तो फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन सहित लोक माने जो संपर्क स्थापना करथांती सेटा से मानकर क्लास को डिटरमिन करिथाय। वेबर कहउछंती कि एहा संभव नहे। ता कारण होची हम जति देखिबा गोटे छोटो इंडस्ट्री अछि से गोटे छोटो दुकान दे अछि गोटे दुकानी से दुकान रो ओनर ता पाखरे जोड़े पिला काम करूछंती जोड़े वर्कर अछंती। आमे से दुकानी को एवं ता साइड रे गोटे बड़ इंडस्ट्री अछि जोटी 5000 लोक काम करूछंती। से फॉर एग्जांपल गोटे सुगर मिल अछि तो सुगर मिल रो ओनर आ गोटे ता साइड रे थिबा बड़ा दुकान रो ओनर को आमे केबे भी समान करि परिबा नै। तो सेथि पई वेबर को मतरे क्लास इज ए ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर्स सिमिलर प्लेस इन द मार्केट इकोनॉमी और सिमिलर परचेजिंग पावर इन मार्केट। बा वेबर को मतरे जेतबेले लोक माने गोटे प्रकार रो जिंस किनिबार सामर्थ्य रखि थांती समाज रे से माने गोटे क्लास को बिलोंग्स करंती। फॉर एग्जांपल आमे वर्तमान देखिबा हैचबैक कार ताको किनिबार एबिलिटी गोटे डॉक्टर रो भी थिबो गोटे इंजीनियर रो भी थिबो गोटे प्रोफेसर रो भी थिबो। तो से समय से माने गोटे क्लास को बिलोंग करंती किंतु गोटे से माने वर्कर हे पारंती किंतु गोटे क्लास को बिलोंग करंती। किंतु ता कंपैरिजन रे जदि हम गोटे छोटो बड़ा दुकान देखिबा से चाहिले भी गोटे कार किनि परिबा परिस्थिति रे होय तो न थाई पारे। सेतबे जो ओनर हेले मध्य से क्लास को बिलोंग करू नै। एहा थिला प्रथम क्रिटिसिज्म वेबर कर। द्वितीयतः हमें देखिबा मार्क्स जेतबेले रिवोल्यूशन कथा कहिसंती सेही रिवोल्यूशन रे सी हिंसा ऊपर सबुठ अधिक फोकस करिसंती। ताको मतरे हिंसा बिना कौनसी प्रकार समाजर प्रगति संभव नुहे एवं समाज रे जो चेंज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन मोड ऑफ प्रोडक्शन होता है सेटा मुख्यतः रिवोल्यूशन बा विप्लव पई होता है। एठारे मो कहि रखिया को चाहे कि मानव समाज रे एमती बहुत प्रकार रो विप्लव रहिछि जहा कि हिंसा बिना होइछि। जेमति कि हमें देखि परिबा यूरोप रे होइथिबा ग्लोरियस रिवोल्यूशन जहा फल रे पार्लियामेंट को राजा को ठारो बेसी पावर मिलिथिला यूरोप सॉरी इंग्लैंड रे। आउ आमे आउ काई को उदाहरण दबा आमे निजे भारत रे देखि परिबा 1947 मसिया रे हमर जो स्वाधीनता संग्राम हेतिला मुख्यतः ताहा ब्लडलेस रहितिला बा रक्त शून्य रहितिला बा हिंसा अहिंसा रे गांधी एवं तांकर फॉलोअर माने भारत को स्वाधीनता दबारे सफल होइतिले। तापरे आमे देखिबा जदि इंडस्ट्री सेक्टर रे आमे आजी मार्क्स को थ्योरी रो पाखापाखि 150 वर्ष पर इंडस्ट्री को देखिबा देन रिवोल्यूशन न होई कि जेतोला वर्कर माने एक्सप्लॉयटेशन फेस करूछंती से माने रिवोल्यूशन न करी कि मुख्यतः स्ट्राइक करंती एवं स्ट्राइक पर नेगोशिएशन होई थाए बा ओनर माने बा मैनेजमेंट जे भी थाए से माने आसी कि वर्कर मानक सहित लेबर जो माने थांती तांको सहित नेगोशिएशन करथांती तांकर फॉर एग्जांपल सैलरी रे अलायंस रे किछि वृद्धि घटी थाए से मानको किछि बोनस मिले काम को नै कि तामे सब बेले कहि परिबानी कि शोषण सब बेले से माने अनुभव करछंती। एठारे आउ गोटे कांसेप्ट मु दबा को चाहे वर्तमान 21st सेंचुरी रे कैपिटलिज्म मार्क्स डिस्क्राइब करथवा 19th सेंचुरी रो कैपिटलिज्म परि नुहे। वर्तमान गोटे नुवा कांसेप्ट सीएसआर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी आसीबा परे कंपैशनेट कैपिटलिज्म बोले एक नुवा कांसेप्ट आसी। एहा फल रे कैपिटलिज्म रे हमें सब बेले कहि परिबानी कि कैपिटलिज्म माने वर्कर मानकर शोषण होउची। बहुत जगह रे कैपिटलिस्ट माने इंडस्ट्री रो ओनर माने कंपनी रे काम करथुवा इंडस्ट्री रे काम करथुवा लेबर मानकर सामाजिक सुरक्षा पाई मध्य विभिन्न प्रकार पदक्षेप नउचंती। सेमानको पिला मानको भलो स्कूल रे पाठ पढाइबा
ଭଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଫିଟରୁ ରେଗୁଲାର ବୋନସ୍ ଦବା, କମ୍ପାନୀର ଛୋଟ ଛୋଟ ସେୟାର ହୋଲ୍ଡର ହିସାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ରଖିବା। ସେହି ଟାଇପର ବହୁତ ଷ୍ଟେପ୍ସ ନିଆଯାଉଛି, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କମ୍ପାସନେଟ୍ କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମ୍ ବୋଲି କହିପାରିବା। ଏହା ମାର୍କ୍ସ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଥିବା କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରୋଧାଭାସ ଅଟେ। ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା ନିଓ ମାର୍କ୍ସିଜିମ୍ ମାନଙ୍କ ଉପରେ। 1960s, 50s ଏବଂ 60s ରେ ନିଓ ମାର୍କ୍ସିଜିମ୍ ରାଇଟିଂ ବହୁତ ପପୁଲାର ଥିଲା। ସେମାନେ ମାର୍କ୍ସଙ୍କର ଅରିଜିନାଲ ରାଇଟିଂରେ କିଛି ରିଭିଜନ ଆଣିଥିଲେ। ତା ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମତଃ ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ଅର୍ଥନୈତି ଛଡ଼ା ସମାଜରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ବୁର୍ଜୁଆ ମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ରୁଲିଂ କ୍ଲାସ ବା ଶାସକ ବର୍ଗ ହିଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ମାର୍କ୍ସଙ୍କର ଲେଖାକୁ ପଢ଼ିବା, ସିଏ ସବୁବେଳେ ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ସହିତ ଯୋଡ଼ିକି ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ ତା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ ଦର୍ଶାଇବାରେ ଅକ୍ଷମ ରହିଛନ୍ତି। ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ମତରେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସଂଗ୍ରାମ ହେଉଛି ଶ୍ରେଣୀ ସଂଗ୍ରାମ, କିନ୍ତୁ କେତେଟା ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଏଇ ଯୋଉ ଶ୍ରେଣୀ କହୁଛେ ଅର୍ଥନୈତି ଠାରୁ ଅଧିକ ଶାସକ ବର୍ଗ ଉପରେ ଲାଗୁ ହେଉଛି। ଏହା ନିଓ ମାର୍କ୍ସିଜିମ୍ ମାନଙ୍କ ମତ, ବା ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ପଲିଟିକାଲ ସ୍ପିୟରର ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ଇକୋନୋମିକ ଫିୟର ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ଠାରୁ ଅଧିକ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ମାର୍କ୍ସ କାଲି ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଥିଲି ଯେତେବେଳେ ରୋଚକ ତଥ୍ୟ ଦେଇଥିଲି କି ଆମ ଭାରତରେ ହେଇଥିବା 1857 ମସିହାର କ୍ରାନ୍ତିକୁ ମାର୍କ୍ସ କିପରି ଅପୋଜ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମତରେ କି ଏକ ସମାଜକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଟେସନର ପିକ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟ ମୋଡ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ହିଁ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଶାସନ ବା କ୍ଲାସଲେସ୍ ସୋସାଇଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ସମ୍ଭବ। କିନ୍ତୁ ନିଓ ମାର୍କ୍ସିଜିମ୍ ମାନେ ମାର୍କ୍ସକୁ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମତରେ ଆଗ୍ରାରିଆନ ସମାଜ ବା ଏକ କୃଷିବହୁଳ ସମାଜରୁ ମଧ୍ୟ ରିଭଲ୍ୟୁସନ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରିବ। ଏହାର ଉଦାହରଣରେ ସେମାନେ ଚାଇନାକୁ ରଖନ୍ତି କି ଚାଇନାରେ ହୋଇଥିବା କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ବିପ୍ଳବ 1949 ମାଓ ଜେଡାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ବିପ୍ଳବକୁ ସେମାନେ ଉଦାହରଣ ଭାବରେ ନିଅନ୍ତି କି ଏକ ଆଗ୍ରାରିଆନ ସୋସାଇଟି ବା ଏକ ଚାଷ ଶ୍ରେଣୀୟ ସମାଜ, କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ସମାଜ ମଧ୍ୟ ଏକ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସମାଜ ପରି ବା ଶିଳ୍ପ ଭିତ୍ତିକ ସମାଜ ପରି ରିଭଲ୍ୟୁସନ କରିବାରେ, କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ରିଭଲ୍ୟୁସନ କରିବାରେ, କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଶାସନ ଆଣିବାରେ ସମର୍ଥ। ଅନ୍ୟ ଏକ ଫେମସ୍ ସୋସିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ଲାନ୍ସ୍କିଙ୍କ ମତରେ ମାର୍କ୍ସ ଯେଉଁ ମତାମତ ରଖିଛନ୍ତି କି ପୁଞ୍ଜିବାଦ ଧ୍ୱଂସ ହେଲେ ସାମ୍ୟବାଦ ଆସିବ, ଏଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସତ୍ୟତା ନାହିଁ। ପୁଞ୍ଜିବାଦ ଧ୍ୱଂସ କରି ଆସୁଥିବା ସାମ୍ୟବାଦ ବା କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଶାସନରେ ଏକ ଛତ୍ରବାଦ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ଏକ ଅରାଜକତା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ବହୁତ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ରୁଲର୍ସ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ସାମ୍ୟବାଦର ନାଁ ନେଇକି ଶାସନକୁ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ସହିତ ସେମାନେ ସମାଜରେ ଅରାଜକତା ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ସମାଜଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆନୋମିକ କଣ୍ଡିସନକୁ ପଳାଇଥିଲା। ତ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟ ଶୋଷଣ ଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଖରାପ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପୃଥିବୀରେ ରହିଥିବା କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଦେଶ ଯାହା ବି ରହିଛି, ଚାଇନା ହଉ କିମ୍ବା କ୍ୟୁବା ହଉ କିମ୍ବା ନର୍ଥ କୋରିଆ ହଉ, ଆମେ ଦେଖିବା କି ଏହି ସବୁ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଏକ ଛତ୍ରବାଦ ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହି ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ରାଇଟ୍ସକୁ କର୍ଟେଲ କରାଯାଇଛି। ସାମ୍ୟବାଦ ନାମରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମୌଳିକ ଅଧିକାରକୁ ଏହିସବୁ ସମାଜରେ କ୍ଷୁଣ୍ଣ କରାଯାଇଛି। ତ ମାର୍କ୍ସ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ସାମ୍ୟବାଦରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ହୋଇଯିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଅଧିକାର ରହିଥିବ, ଏହା ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଏବଂ ଏଠାରେ ଆଉ ଏକ କ୍ରିଟିସିଜମ୍ ହେଉଛି କି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମ୍ୟବାଦୀମାନେ ମାର୍କ୍ସଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା କମ୍ୟୁନିଜମକୁ ନେଇକି, ତାକୁ ଏକ ୟୁଟୋପିଆନ ପଲିଟିକାଲ ଟୁଲ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ୟୁଟୋପିଆ ହେଉଛି, ଆମେ ତାକୁ ରାମରାଜ୍ୟ ବୋଲି କମ୍ପେୟାର କରିପାରିବା, ଯେଉଁଠାରେ ସବୁ କିଛି ଭଲ ଚାଲିଥିବ, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ତ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ମତରେ ସାମ୍ୟବାଦରେ ସବୁ କିଛି ଠିକ ହେଇଯିବ, ସବୁ ଅସୁବିଧାର ସମାଧାନ ହେଉଛି ସାମ୍ୟବାଦ ଏବଂ ସାମ୍ୟବାଦ ହେବା ଫଳରେ ଯେତେ ବି ସମାଜରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଠାରୁ ନେଇକି ଶୋଷଣ ଠାରୁ ନେଇକି ଯେକୌଣସି ଅସୁବିଧା ରହିଛି ସେ ସବୁ କିଛି ଠିକ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେମିତି ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ସାମ୍ୟବାଦରେ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଦେଖିବା
एकविंश शताब्दी रे प्रतिष्ठा होइथिबा जेतक साम्यवाद राष्ट्र रहिथिला तार अवस्था ताहले सेठारे एक अन्य प्रकार अर्थनैतिक भाव में नहले मध्य राजनैतिक भाव में मानवीय अधिकार क्षेत्र रे सामाजिक क्षेत्र रे विभिन्न प्रकार शोषण देखा जाइछि। यार सबुठ बड़ उदाहरण मु एक दबाक चाहे चीन रे होइथिबा तियाननमेन स्क्वायर रो गण नरसंहार रे किछि छात्र माने जो माने कि कम्युनिस्ट शासन रो विरोध रे स्वर उत्तोलन करथिले बा निजर मानवीय अधिकार पाई एक रैली करथिले। यह एक पीसफुल रैली थिला, मात्र से समय तत्कालीन कम्युनिस्ट सरकार जहाँ भी आज पर्यंत भी चाइना रे कम्युनिस्ट शासन रही, तो से समय सरकार से निरीह छात्र मानक ऊपर टैंक चलेबार आदेश देथिले एवं कहा जाए कि पाखापाखि 3000 ऊर्ध्व छात्री छात्र मानकर मृत्यु होइतिला। तो एहिपरि आउ एक उदाहरण मु देई परिबी कि कल्चरल रिवोल्यूशन होइथिबा चाइना रे होइथिबा 1970s रे होइथिबा कल्चरल रिवोल्यूशन सांस्कृतिक विप्लव रे कम्युनिस्ट मानक विरोध करथुबा नॉन कम्युनिस्ट पॉपुलेशन लीडर्स जो माने भी चाइना रे थिले से समस्त को हत्या करा जायतिला एवं एक संपूर्ण एक छत्रवाद शासन को चाइना रे प्रतिष्ठा करा जायतिला। एही सब समालोचना सत्वे कहिया को बोले कि मार्क्स कर थ्योरी सब बेले वॉइस ऑफ वॉइसलेस को रिप्रेजेंट करता है, ता माने स्वर विहीन सर्वहरा को मार्क्स सब बेले एक स्वर प्रदान करथिले एवं सेमानकर स्वर को मार्क्स एकेडमिक क्षेत्र रे उत्तोलन करथिले एवं मार्क्स माने बोध हुए प्रथम सोशियोलॉजिस्ट जहार राइटिंग्स जहार लेखा एकेडमिक बा स्पीयर रु बाहरी की पॉलिटिकल स्पीयर पर्यंत पहुंची पारथिला। मार्क्स कर आमे कहि परिबा कि कम्युनिस्ट शासन प्रैक्टिकली जेमिति भी हो, किंतु मार्क्स कर कम्युनिज्म को नहीं कि विजन एवं शोषित वर्ग विशेष करी प्रोलेटरिएट मानकर दुरावस्था को नहीं कि चिंता को सब बेले समाज शास्त्र रे एक प्रशंसनीय स्थान दिया जिवो एवं एहा को नहीं कि समाज शास्त्र रे सब बेले एक डिबेट एवं डिस्कोर्स सेट हेउथिबो फॉर मार्क्स और एगेंस्ट मार्क्स भाबरे मार्क्स को सपोर्ट रे एवं मार्क्स रो अपोज रे समाजवाद रे सब बेले समाज शास्त्र रे सब बेले एक डिबेट कंटिन्यू रहथुबो।